Good evening, students. So in the last class we have discussed what is a matter. So matter is anything that occupies space and have mass, right? So we have discussed the classification of matter. So we can physically classify the matter into three types, that is solid, liquids and gases. Okay, so what is a solid? The solids are particles which are very tightly packed and vibrating about a fixed position. So solid have definite shape and a definite volume. So stone, diamond and ice cube are example of solids, right? So states of matter, liquid. So we know that in the particles of liquids are tightly packed, but it is when it is compared to the particles of the solid, they are somewhat loosely packed and they are slide over each other. So liquids don't have definite shape, but they have definite volume. It takes the shape of the container. So in the container and the container shape in the matter liquid particles. So chocolate, this is liquid. So these are examples of liquids, right? So the particles of gases are very far apart, then they move very freely. They are in a constant movement, right? So they don't have any definite shape or definite volume. So these are some examples of gases, right? Now we are going to compare the solid, liquid and gas. So we know if you take the shape and volume, solids have fixed shape and fixed volume. Liquids no fixed shape, but it has fixed volume. So if gas, they neither have definite shape nor definite volume. So the liquid takes the shape of the container and the gas takes the volume and shape of the container, right? So energy, so the solid particles have lowest energy, liquid particles have medium energy and gas particles have highest energy. So compressibility, so by applying pressure we are reducing the volume, that is called compression. So the compressibility of the solid is very difficult, liquid is nearly difficult and the gas is somewhat easy, and it is very easier, it is highly compressible. So the arrangement of particles in the solids are regular and they are closely packed. So in the liquid they are random and it is sparsely arranged. So in gases it is very random and sparsely arranged. Fluidity, that is flowing nature of the particles. So if we take solid, they can't flow, but the liquid can flow from higher surface to lower surface, and the gaseous molecule flow in all the direction. So what is molecular motion? So we know that solids are vibrating at their position, so they have negligible molecular motion. So the liquids have Brownian molecular motion and the gaseous have free and constant and random molecular motion. So what is the intermolecular space? So we know that the solid particles are very tightly packed. So the intermolecular space in the solids are very less, liquid is more, and the gaseous particles, we know that they are very far apart, so the intermolecular space is very large. Then intermolecular forces of attraction. So the intermolecular force of attraction is maximum in solid because the molecules are very tightly packed. It is medium in liquid and it is very minimum in the gaseous molecule. So the speed sound. So the speed of the sound can be fastest in the solid. It is medium in the case of liquid, and it is very lowest among the when we compare the liquid and solid, right? Storage, we know that solid don't need any container for storage, but liquids definitely need some container, and the gaseous particles need that closed container, otherwise the gaseous particles will flow away. So this is the compression of gas. Then now in this class we are going to discuss about what is the interconversion of state. Interconversion என்னது? ஒரு ஸ்டேட்ல இருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு மாறதுக்கு பேர் தான் என்னது? interconversion. So solid liquid ஆகவோ அல்லது liquid gas ஆகவோ அல்லது gas liquid ஆகவோ liquid solid ஆகவோ மாறிச்சு அப்படின்னா that process is called interconversion of gas states. So நமக்கு தெரியும் matter can be changed from one form to another form, that is solid to liquid and liquid to gases. So the phenomena of change of matter from one state to another and back to the original state is known as interconversion of states of matter, right? So இப்போ நம்ம solid எடுக்கிறோம் அப்படின்னா solid liquid-ஆ மாறுது அப்படின்னா liquid நம்ம liquid-ஐ heat பண்ணோம்னா gas-ஆ மாறும். So gas-ஐ cool பண்ணா liquid-ஆ மாறும், liquid-ஐ cool பண்ணா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? solid கிடைக்கும். So இந்த phenomenon-க்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா interconversion of states of matter. Okay, ஸோ எப்படி ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு மாறுது? இப்போ நம்ம சொன்னோம் வாட்டர் as an எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க. என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஐஸ் க்யூப் எடுத்துக்கோங்க, வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க, வாட்டர் வேப்பர் எடுத்துக்கோங்க, ரைட்? ஸோ ஐஸ் க்யூப் என்ன பண்ணால் அது வாட்டராக மாறும்?
ஹீட் பண்ணால் அப்போ டெம்பரேச்சர் கொடுத்தா என்ன பண்ணோம் வாட்டராக மாறும். ஸோ லிக்விட் வாட்டர் என்ன பண்ணால் வாட்டர் வேப்பராக மாறும். இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக டெம்பரேச்சர் கொடுத்தா என்னவா மாறும் வாட்டர் வேப்பராக மாறும். சிமிலர்லி வாட்டர் வேப்பரை கூல் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு லிக்விட். ஸோ லிக்விடை மறுபடியும் கூல் பண்ணோம், நல்லா கூல் பண்ணோம், இல்லை ஃப்ரீஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சாலிட். அப்போது அந்த இன்டர் கன்வர்ஷன் எப்படி நம்ம அச்சீவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பை சேஞ்சிங் த temperature or pressure. So what is interconversion of state? The matter can change from one form to another form, that is from solid to liquid or liquid to gas. So the phenomena of change of matter from one state to another and back to the original state is known as interconversion of states of matter. So how this can be achieved? This can be achieved by changing the temperature or pressure. Let us see one by one. Okay. So solid on melting gives liquid, liquid on evaporation or boiling gives gas. So gas on condensation gives liquid, liquid on solidification or freezing gives solid. So solid liquid மாறும், liquid gas மாறும். அது மாதிரி gas வந்து liquid மாறும், liquid தான் என்னவா மாறுது solid மாறும். இதில் நடுவில் ஒரு ப்ராசஸ் உண்டு. solid டைரெக்டாக என்னவா மாறுறது கேஸாக மாறுது. So the direct conversion of solid to gas is known as sublimation. Conversion of gas to solid is known as deposition. So let us see one by one, right? So if you take the melting or fusion process, the melting. So the melting is the process where solid changes into liquid at a particular temperature. Fusion அல்லது meltingனா என்ன அர்த்தம்? சாலிட் வந்து லிக்விடாக மாற ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா எந்த பாயிண்டில் மாறுதோ அல்லது எந்த பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் மாறுதோ அதுக்கு பேர் தான் என்னன்னா மெல்டிங். சரியா? melting point அப்படின்னா என்னது the temperature at which the solid melts to become liquid at the atmospheric pressure is called melting point. ஒன்றும் இல்லை, ஐஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஐஸோட மெல்டிங் பாயிண்ட் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், எவ்வளவு 0 டிகிரி சென்டிகிரேட். அப்போது the temperature at which solid melts to become liquid at atmospheric pressure is called its melting point. சில சாலிடோட மெல்டிங் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஐஸோடது 0 டிகிரி சென்டிகிரேட், சோடியம் குளோரைட் கேட்டிங்கன்னா 800 டிகிரி சென்டிகிரேட் அண்ட் அயன் வந்து 1535 டிகிரி சென்டிகிரேட், ரைட்? ஸோ நமக்கு ஐஸ் வந்து 0 டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் என்ன ஆக ஆரம்பிச்சிடும், மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். சோடியம் குளோரைட்னா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய நார்மல் உப்பு வந்து 800 டிகிரி சென்டிகிரேட் ஹீட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு என்ன மாறும், சாலிட் சோடியம் குளோரைடு வந்து லிக்விட் சோடியம் குளோரைடாக என்ன பண்ணும் மாறும். அயனுக்கு இருக்கிறதுலே ரொம்ப ஹையஸ்ட் டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு 1535 degree centigrade. Appo what is melting? The process of conversion of solid to liquid at a particular temperature is known as melting or fusion. The temperature at which solid melts to become liquid is known as its melting point, right? So the melting point of ice is 0 degree centigrade, sodium chloride is 800 degree centigrade and iron is 1535 degree centigrade. Latent heat. Latent அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா hidden அப்படின்னு அர்த்தம். hidden. So the characteristic amount of energy absorbed or released by a substance during a change in its physical state that occurs without change in temperature is called its latent heat. So இது definition பார்க்கும்போது ரொம்ப பெருசாக என்னமோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கு. ஒன்றும் இல்லை. இப்போ நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் let us take வாட்டர் எப்போ பாயில் பண்ண ஆரம்பிக்குவீங்க, 100 டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும், பாயில் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ பாயில் ஆச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அதில் தெர்மோமீட்டர் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம 100 ml வாட்டர் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த 100 ml வாட்டரும் கம்ப்ளீட்டாக எவாப்ரேட் பாயில் ஆகிற வரைக்கும், அதாவது வேப்பராக மாறுற வரைக்கும் அந்த 100 டிகிரி சென்டிகிரேட்டை அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து என்ன ஆகாது அப்படின்னா அது வந்து மீறாது. அப்போ அந்த லேட்டன் ஹீட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, அதாவது நம்ம 100 டிகிரி சென்டிகிரேட் மேலே கொடுக்கக்கூடிய ஒரு டிகிரி டெம்பரேச்சருமே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த சாலிடை வந்து லிக்விடாக மாறுறதுக்கு அல்லது லிக்விடை கேஸாக மாறுறதுக்கு யூஸ் ஆகும். அப்போது நம்ம கொடுக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் என்னவா மாறுது, வேற ஒரு எனர்ஜியாக, அது வந்து லேட்டன்ட் எனர்ஜியாக என்ன பண்ணுதுன்னா மாறுது. லேட்டன்னா ஹிடன் எனர்ஜியாக என்ன பண்ணுது மாறுது. தட் இஸ் கால்டு லேட்டன் ஹீட். இது எவாப்ரேஷனில் நடந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் வேப்பரைசேஷன். இது மெல்ட்டிங்கில் நடந்ததுன்னா அல்லது ஃபியூஷனில் நடந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் என்னென்னா லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் fusion. But what is the meaning of the word latent? Latent mean hidden. So the characteristic amount of energy absorbed or released by a substance during a change in its physical state that occurs without changing its temperature is known as latent heat. So latent heat of fusion na artham, the amount of heat energy required to change 1 kilogram of solid to a liquid at atmospheric pressure at its melting point. So எவ்வளோ
ஹீட் தேவைப்படுது எதுக்கு 1 கிலோகிராம் ஆஃப் த சாலிடை லிக்விடாக மாற்றுறதுக்கு அதோட மெல்ட்டிங் பாயிண்டில் மாற்றுறதுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அதுக்கு பேர் என்னன்னா latent heat of fusion, right? So boiling point பாருங்க வாட்டரோட then we are going to see about boiling. Boiling என்னது கொதித்தல். அப்போ boiling is a process where a liquid changes into vapor at a particular temperature. Liquid வந்து கேஸாக மாறுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்னது boiling. So boiling point and the same another the temperature at which liquid starts boiling at atmospheric pressure is known as its boiling point. Only the water boiling point எவ்வளவு 100 degrees centigrade. Chloroform ஓடுது 62 degrees centigrade. Sulfuric acid ஓடுது 280 degree centigrade. அப்போ what is boiling? The process where a liquid changes to vapor at a particular temperature is known as boiling. So the temperature at which the liquid start boiling is known as its boiling point. So the boiling point of water is 100, chloroform is 62 degrees centigrade and sulfuric acid is 280 degree centigrade. இதே மாதிரி தான் latent heat of evaporation அப்படின்னா என்னது இதே மாதிரி 1 kilogram of liquid கேஸாக மாற்றுறதுக்கு எவ்வளவு amount of heat energy கொடுக்குறோமோ அதுக்கு பேர் தான் என்னது latent heat of evaporation. So the latent heat of evaporation is the amount of energy required to change 1 kilogram of liquid into gas at atmospheric pressure at its boiling point, right? So this is latent heat of evaporation. அடுத்து முக்கியமான ப்ராசஸ் என்னன்னா ஃப்ரீசிங். ஃப்ரீசிங் அப்படின்னா என்னது லிக்விட் வந்து சாலிடாக மாற ஆரம்பிச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது ஃப்ரீசிங். சாலிட் லிக்விடாக மாறிச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது melting. So the process where liquid converts into solid is called freezing or solidification. On cooling a liquid, the particles come closer due to decreased kinetic energy. When the particles come closer, the intermolecular space are reduced and the forces of attraction increase. Finally, the particles are arranged themselves in a regular compact manner. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து வாட்டரை வந்து கூல் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ என்ன ஆகும் கூல் பண்ணுறோன்னா என்ன ஆகுது we are driving out the energy. அதுலேருந்து எனர்ஜி என்ன பண்ணுறோம் நம்ம எடுக்கிறோம், அதாவது ஹீட் எனர்ஜி வெளியில் எடுக்கிறோம். அப்போது அதோட மூமெண்ட் என்ன ஆகும் குறையும். மூமெண்ட் குறைஞ்சிது அப்படின்னா பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன ஆகும் கொஞ்சம் பக்கத்தில் வரும். பக்கத்தில் வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி there is increased forces of attraction. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஃபைனலாக அது ஒரு காம்பேக்டான மேனருக்கு என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா அது வந்து என்ன ஆயிரும் உங்களுக்கு அரேஞ்ச் ஆயிரும். அப்போ அது காம்பேக்ட் மேனரில் அரேஞ்ச் ஆனாலே அதுக்கு பேர் என்னது சாலிட். அப்போ இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் கன்வர்ஷன் ஆஃப் சாலிட் டு லிக்விட் டு சாலிட் இஸ் நோன் as freezing or solidification. தென் முக்கியமான பாயிண்ட் evaporation. So what is evaporation? A process where a liquid changes into vapor at room temperature or below its boiling point is called its evaporation. So ஒரு லிக்விடை வந்து நம்ம வேப்பராக மாற்றுறோம். எப்போது பாயிலிங் பாயிண்டில் இல்லாமல் நம்ம வந்து வேப்பராக மாறுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்னது எவாப்ரேஷன். எவாப்ரேஷனுங்கிறது சர்ஃபேஸ் ஃபினாமினா எப்போவுமே எங்கே தான் நடக்கும்னா சர்ஃபேஸில் தான் நடக்கும். ஸோ சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வாட்டரோட எவாப்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சீயில் இருக்கக்கூடிய வாட்டரோ அல்லது ரிவரில் இருக்கக்கூடிய வாட்டரோ அல்லது குளம் இந்த மாதிரி லேக் இதில் மாதிரி இருக்கக்கூடிய வாட்டரோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா சன் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா சன்னோட டெம்பரேச்சர் எப்படி 30-40 தாண்டாது, ஆனாலும் என்ன ஆகுது எவாப்ரேட் ஆகுது இல்லையா. ஸோ த ப்ராசஸ் ஆஃப் கன்வர்ஷன் ஆஃப் liquid to vapor below its boiling point is called evaporation. ஸோ என்ன ஆகும் உங்களுக்கு நம்ம வந்து குளத்தில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியோ அல்லது ரிவரில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியோ என்ன ஆகுது வேப்பராக மாறி என்ன ஆகுது க்ளவுட்ஸாக கண்டென்ஸ் ஆகுது. ஸோ அந்த க்ளவுட் வந்து ப்ரெசிபிடேட் ஆகும்போது உங்களுக்கு என்னவா கிடைக்குது we are getting the rain, right? ஸோ இதுக்கு பேர் தான் அதாவது பாயிலிங் பாயிண்ட்டுக்கு குறைய இருக்கக்கூடிய எந்த டெம்பரேச்சரில் உங்களுக்கு வந்து லிக்விட் வந்து வேப்பராக மாறினாலும் அதுக்கு பேர் என்ன தான் எவாப்ரேஷன் தான். என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் ஏரியா, டெம்பரேச்சர், ஹியூமிடிட்டி அண்ட் விண்ட் ஸ்பீட். ஸோ எவாப்ரேஷன் என்னது the process where liquid changes into vapor at any temperature below its boiling point is known as evaporation and it is a surface phenomena. Always the evaporation taking place as the surface கம்ப்ளீட்டாக என்ன ஆகாது போகாது. ஸோ என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் ஏரியா, டெம்பரேச்சர், ஹியூமிடிட்டி அண்ட் wind speed, right? ஸோ சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை பொறுத்து எப்படி பாருங்க பாருங்கள் நம்ம வந்து சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதிகமாச்சு அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் ஒரு டம்ளரில் நீங்கள் வந்து வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு பவுலில் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு ரிவரில் எடுத்துக்கோங்க. எங்கே வந்து எவாப்ரேஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஆப்வியஸ்லி எதில் தான் ரிவரில் தான் இல்லையா. ஸோ சர்ஃபேஸ் ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆக உங்களுக்கு எவாப்ரேஷன் என்ன ஆகும்
increase ஆகும். So the rate of evaporation increases with an increase of surface area. When the surface area is more, evaporation will be faster. So என்ன பாருங்கள், அந்த அவங்களோட ஸ்மால் பன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, ஷாலோ பன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சி பக்கத்தில் போட்டுப்பாங்க. அப்போது என்ன பண்ணணும், ரொம்ப லார்ஜ் ஏரியா இருக்கும். ஸோ வாட்டர் வந்து ஈஸியாக என்ன பண்ணும், நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க உப்பளம்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதுதான். ஸோ நீங்கள் பாருங்கள் என்ன ஆகும், உங்களுக்கு ரிவர் வாட்டரை எடுத்து சி வாட்டரை எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சின்ன சின்ன பாத்தி மாதிரி கட்டி அதில் ரிவர் வாட்டரை என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, சின்ன சின்ன பன்ஸ் போட்டு அதில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, ரிவர் வாட்டர் சி வாட்டரை ஃபில் பண்ணி வைப்பாங்க. அப்போ என்ன பண்ணணும், எவாப்ரேஷன் நடந்து உங்களுக்கு சால்ட்டை விட்டுட்டு போயிடும். அப்போ வந்து இந்த சால்ட்டை தான் நம்ம கலெக்ட் பண்ணி நம்ம டேபிள் சால்ட்டாக என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம், நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம், ரைட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சர்ஃபேஸ் ஏரியா. ஸோ இஃப் த சர்ஃபேஸ் ஏரியா இன்க்ரீசஸ், த ரேட் ஆஃப் எவாப்ரேஷன் இன்க்ரீசஸ். அடுத்து டெம்பரேச்சரை பொறுத்து. ஸோ உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும், டெம்பரேச்சர் அதிகமாச்சுன்னா ஆஸ் யூஷுவல் எவாப்ரேஷன் என்ன ஆகும், உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ த ரேட் ஆஃப் எவாப்ரேஷன் இன்க்ரீசஸ் வித் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர். உங்களுக்கு தெரியும் நம்மளோட கிளாத்ஸ் வந்து எப்போ ஈஸியாக ட்ரை ஆகும், சம்மர் சீசனில் தான். க்ளவுடி டேவோட சனி டேயில் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிளாத்ஸ் வந்து ஈஸியாக ட்ரை ஆகும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், சனி டேனா என்ன அர்த்தம், டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்போ டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு ரேட் ஆஃப் எவாப்ரேஷன் என்ன ஆகும், உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஹியூமிடிட்டினா நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஈரப்பதம். ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ரேட் ஆஃப் இப்போ ஹியூமிடிட்டி அதிகமாக இருந்ததுன்னா எவாப்ரேஷன் அவ்வளோவா என்ன பண்ணாது, நடக்காது. ஸோ த ரேட் ஆஃப் எவாப்ரேஷன் இன்க்ரீசஸ் வித் டிக்ரீஸ் இன் ஹியூமிடிட்டி. தென் எஃபெக்ட் ஆஃப் விண்ட். ஸோ விண்ட் அடிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நல்ல விண்ட் ப்ளோ ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பொதுவாகவே என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் எவாப்ரேஷனை நான் உங்களுக்கு ஈஸியாக வாட்டர் வந்து வேப்பராக மாறிடும். அப்போது ரேட் ஆஃப் எவாப்ரேஷன் இன்க்ரீசஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன் த wind speed. அடுத்து எவாப்ரேஷன் ப்ராசஸ், கூலிங். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன். ஸோ ப்ராசஸ் ஆஃப் எவாப்ரேஷன்னா என்னது, பொதுவாகவே வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஹீட் எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு என்னவா மாறுது, ஒரு லிக்விட் வந்து வேப்பராக மாறுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் என்னது, எவாப்ரேஷன், ரைட். ஸோ அந்த வெளியிலேருந்து எடுக்கும்போது இட் காசஸ் கூலிங், ரைட். ஸோ என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணுது, முதல்ல சர்ஃபேஸ் ஏரியா. இஃப் த சர்ஃபேஸ் ஏரியா இன்க்ரீசஸ், ரேட் ஆஃப் எவாப்ரேஷன் இன்க்ரீசஸ். இஃப் த டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசஸ், rate of evaporation increases. If the humidity increases, the rate of evaporation decreases. If the rate if there is the wind speed increases, the rate of evaporation also increases. The last point is evaporation always causes cooling. ஒன்றும் இல்லை, நம்ம சம்மர் சீசனில் காட்டன் ட்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும், நம்மளோட ஸ்வெட் வந்து என்ன பண்ணும், இந்த காட்டன் கிளாத்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும், அப்சர்வ் பண்ணும். ஸோ அப்சர்வ் பண்ணி அது வந்து ஹீட் நம்ம மேலே படும்போது இந்த ஷர்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேர்வை வந்து என்ன ஆகும், எவாப்ரேட் ஆகி வெளியில் போகும். ஸோ எவாப்ரேட் ஆகி வெளியில் போகும்போது இட் காசஸ் கூலிங் சென்சேஷன். அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சம்மர் சீசனில் we are wearing the cotton cloths, right? So what are the difference between the boiling and evaporation? உங்களுக்கு தெரியும், பாயிலிங் அப்படிங்கிறது ரேப்பிட் ப்ராசஸ். நீங்கள் வந்து 100 டிகிரி சென்டிகிரேட் கொண்டுட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பாயில் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஆனால் எவாப்ரேஷன் வந்து என்னது, இட் இஸ் எ வெரி ஸ்லோ ப்ராசஸ். அதேமாதிரி பாயிலிங் வந்து பல்க் ப்ராசஸ் அப்படின்னா எல்லா லிக்விடையுமே என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும், பாயில் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஆனால் எவாப்ரேஷனில் சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய லிக்விட் மட்டும்தான் என்ன ஆகும், எவாப்ரேட் ஆகும். ஸோ பாயிலிங் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர், வாட்டர்னா 100 டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் மட்டும்தான் என்ன ஆகும், பாயில் ஆகும். பாக்கி எல்லா பாயிண்ட்லையும் என்ன ஆகாது, பாயில் ஆகாது. ஆனால் எவாப்ரேஷன் வந்து பாயிலிங் பாயிண்ட்டுக்கு குறைவாக எந்த டெம்பரேச்சரில் வேணாலும் என்ன பண்ணலாம், நடக்கலாம். ஸோ த டெம்பரேச்சர் இப்போ பாயிலிங்கில் நடந்துட்டுருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த டெம்பரேச்சர் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். இப்போ 100 டிகிரி சென்டிகிரேட் அப்படின்னா பாயில் ஆகும்போது வாட்டர் வந்து பாயில் ஆகிட்டு இருக்கும்போது ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக பாயில் ஆகிற வரைக்கும் என்னது, இந்த 100 டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் எந்த சேஞ்சுமே என்ன பண்ணாது, இருக்காது. தென் எவாப்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இட் காசஸ் கூலிங். நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ நம்மளோட என்ன சப்ஸ்டன்ஸோ அது வந்து என்ன ஆயிரும், கூல் ஆயிரும், ரைட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னது, boiling is a rapid process, evaporation is a slow process. So it is a bulk phenomena, that is the entire mass of the liquid is taking place boiling. So evaporation, so it is taking place only at the surface of the liquid. It is taking place at a specific temperature. அது வந்து it can take place at any temperature. So the temperature remains constant during boiling, but evaporation causes cooling, right? So then the next process is condensation. Condensation அப்படின்னா என்னென்னா, ஒரு வேப்பர் உங்களுக்கு லிக்விடாக மாறுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்னது, கண்டென்சேஷன். ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு வந்து எவாப்ரேஷன் நடந்து க்ளவுட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும், சரியா. த வாட்டர் வேப்பர் கண்டென்சஸ் அண்ட் receives the same water in the form of rain. என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம இங்கேருந்து எவாப்ரேட் ஆகிற வாட்டர் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா
அது க்ளவுட்ஸாக ஃபார்ம் ஆயிருக்கும், ரைட்? ஸோ இன்னொன்று, ஒரு வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு கிளாஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அது மேலே நீங்கள் ஐஸ் வாட்டர் ஊற்றுனீங்கன்னா என்ன ஆகும்? உனக்கு வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் வெளில இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா அட்மாஸ்பியர் இது வந்து கூலாக இருக்குல்ல. ஸோ அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் பேப்பர் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த கூல் சர்ஃபேஸில் வந்து உட்காந்துட்டு அது வந்து லிக்விடாக மாறும். அதுதான் நமக்கு என்னவா தெரியுது? கிளாஸுக்கு வெளியில் என்னவா தெரியுது உங்களுக்கு? வாட்டர் வேப்பராக உங்களுக்கு என்ன பண்ணுதுன்னா, ஐ மீன் வாட்டர் ட்ராப்லெட்டாக என்ன பண்ணுது தெரியுது. அப்போ வாட் இஸ் கண்டென்சேஷன்? த ப்ராசஸ் ஆஃப் கன்வர்ஷன் ஆஃப் லிக்விட் கேஸ் டு லிக்விட். Gas to liquid is called condensation, right? Then sublimation. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சாலிட் வந்து டைரெக்டாக கேஸாக மாறுச்சுன்னா வித்தவுட் சேஞ்சிங் இன்டு லிக்விட், திஸ் இஸ் கால்டு சப்ளிமேஷன். ஒன்றும் இல்லை, வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கேம்ஃபர் எடுத்துக்கோங்க, நாப்தலின் பால்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. இதெல்லாம் என்ன ஆகும்? டைரெக்டாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா சாலிட் வந்து என்னவா மாறும்? கேஸாக மாறும். அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் என்னென்னா சப்ளிமேஷன், right? So the process where a solid on heating directly changes into gas without changing into liquid, and gas on cooling. So direct changes of solid to gas and gas directly changes to solid is known as sublimation. Example வந்து ammonium chloride இருக்கு, naphthalene இருக்கு, camphor இருக்கு, right? So they sublime at the room temperature. சப்ளிமேஷனுக்கும் வேப்பரைசேஷனுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா, வேப்பரைசேஷன் அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு சாலிட் லிக்விடாக மாறி லிக்விட் வந்து கேஸாக மாறிச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வேப்பரைசேஷன், ரைட்? ஸோ ஐஸை வந்து வாட்டராக மாற்றி வாட்டர் வேப்பராக மாற்றுவோம். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் ஒரு கண்டினியூஷன் ப்ராசஸ். என்னது? சாலிட் ஃபஸ்ட்டு லிக்விடாக மாறும், லிக்விட் அப்புறம் தான் நம்ம மாறும், வேப்பராக மாறும். அப்போ அதுக்கு பேர் என்னது? வேப்பரைசேஷன். சப்ளிமேஷன்னா சாலிட் வந்து டைரெக்டாக என்னவா மாறும்? கேஷியஸ் ஸ்டேட்டாக என்ன பண்ணுன்னா மாறும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் sublimation, and the process of conversion of solid to liquid and liquid to gas is known as vaporization. அடுத்து liquefaction அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு கேஸ் வந்து நம்ம ஹை ப்ரெஷர் கொடுக்கறது மூலமாகவோ அல்லது டெம்பரேச்சர் ரெடியூஸ் பண்ணுறது மூலமாகவோ நம்ம வந்து லிக்விஃபை பண்ணி வச்சிருந்தோம். அதுக்கு பேர் என்னென்னா லிக்விஃபேக்ஷன். இப்போ ஒன்றும் இல்லை, வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்பிஜி எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க. அது வந்து லிக்விஃபைடு பெட்ரோலியம் கேஸ். ஸோ ஹை ப்ரெஷர் கொடுத்து நம்மளோட பெட்ரோலியம் கேஸை என்ன பண்ணியிருக்காங்க? லிக்விடாக மாற்றி சிலிண்டரில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க? ஸ்டோர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் லிக்விஃபேக்ஷன் ப்ராசஸ், ரைட்? ஸோ வித் திஸ் வி ஆர் எண்டிங் த third session of nature of matter, or matter around us. So if you have any doubts, you can ask me in the live interaction section, right? So activity 3 will be given in the live class. Thank you. Good evening, students. Am I audible clearly? Good evening, ma'am. Good evening. Am I audible clearly, Kanna? Yes, ma'am. Okay. Dear Francis, am I audible? Okay, ma. Moni, have you go through the lesson? Video pathingla? Yes, ma'am. So, do you have any doubt? You want me to recall the lesson? No, ma'am. Okay, you don't have any doubt, right? Yes, ma'am. Okay, la. Francis, do you have any doubt? Francis? Okay, Moni. So, இதுக்கு முன்னாடி what is matter and what are the classification of matter? ஸோ இதெல்லாம் இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இன்னைக்கு வந்து நம்ம இன்டர் கன்வர்ஷன் ஆஃப் மேட்டர் தான் பார்த்தோம், ரைட்? ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் த கிளாசிஃபிகேஷன், பிசிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் மேட்டர், இட் இஸ் சாலிட், லிக்விட் அண்ட் கேஸஸ் பார்த்தோம். வி ஹேவ் எனி டவுட்? ஸோ வாண்ட் மீ டு ரீகால் தட்? எஸ் மேம், நான் போன கிளாஸ் வரல. ஓகே 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 கண்ணா. ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா நம்ம ரீகால் பண்ணுற மாதிரி அதுலேருந்து என்ன பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்ல ஐ மீன் வாட் இஸ் மேட்டர், அதுலேருந்து என்ன பண்ணலாம் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேவாடா? ஸோ ஐம் கோயிங் டு present now. Yeah.
Is my screen visible, Kanna? No, ma'am. Okay, okay. I'm sharing a screen, so it will be shared. Yes, my screen is shared. Please go through Moni. So share பண்ணிட்ட கண்ணா இருக்கா பாருங்க. Yes, ma'am. தெரியுது ஆனா கிளியரா தெரியல. 1 minute, 1 minute. Is my screen visible clearly? Yes, ma'am. Yeah. Okay. So what is matter? What is matter? Matter அப்படின்னா என்னன்னா anything that occupies mass and have sorry, anything that have mass and occupies the space. Okay. So நம்மளை சுத்தி இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருளுமே என்ன பண்ணணும்னா அதுக்கு உண்டான ஸ்பேஸை வந்து என்ன பண்ணணும் ஆக்குபை பண்ணும். நீங்க சேர் எடுத்துக்கோங்க, டஸ்டர் எடுத்துக்கோங்க, சாக் பீஸ் எடுத்துக்கோங்க, இல்ல உங்களோட லேப்டாப் எடுத்துக்கோங்க, போன் எதை வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க, அது ஒரு ஸ்பேஸ் ஆக்குபை பண்ணுமா? ரைட்? Yes, ma'am. அந்த ஸ்பேஸ் வேற எந்த பொருளாலையும் ஆக்குபை பண்ண முடியுமா? இப்போ ஒரு இடத்துல நம்ம மொபைல் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா மொபைலுக்கு மேலேயோ சைட்லயோ வேணா வைக்கலாம் இல்லையா, மொபைல் கீழேயோ. ஆனா மொபைல் இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸ் வேற எதையாவது வைக்க முடியுமா? No, ma'am. நோ. ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம். அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் மொபைல் போனுக்குன்னு ஒரு மாஸ் இருக்குமா? Yes, ma'am. ஓகே. ஸோ அதுதான் சொல்றாங்க. ஸோ எதுக்கெல்லாம் நம்மளை சுத்தி இருக்கக்கூடிய நான் லிவிங் திங்ஸ்க்கு எதுக்கெல்லாம் மாஸ் இருக்கோ, எதெல்லாம் ஸ்பேஸ் ஆக்குபை பண்ணுதோ அது எல்லாமே என்னன்னா மேட்டர். ஸோ இதுல நிறைய கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் மேட்டர் இருக்கு. ஒன்று வந்து பிசிக்கல் கிளாசிபிகேஷன், இன்னொன்று வந்து கெமிக்கல் கிளாசிபிகேஷன். பிசிக்கல் கிளாசிபிகேஷன் அப்படின்னா அவுட்டர் அப்பியரன்ஸ் வச்சு எப்படி நம்ம கிளாசிஃபை பண்றோம் மேட்டர் அப்படின்னா த்ரீயா கிளாசிஃபை பண்றோம். என்னன்னா சாலிட், லிக்விட் அண்ட் கேசஸ். ரைட்? கெமிக்கல் கிளாசிபிகேஷன் பாத்தீங்கன்னா மிக்சர் அண்ட் பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டு சொல்லுவாங்க. மிக்சர் அப்படின்னா என்னன்னா நம்ம சாப்பிடக்கூடிய மிக்சரே எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க. அதுல என்ன இருக்குது? மிக்சர்ல என்ன இருக்கு சொல்லுங்க போமோனி. Francis or Prince, I don't know who is that. இல்லையேமா, இல்ல நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணி தான் வச்சிருக்கேன் கண்ணா. பட் எனக்கு பிரசன்டேஷன் வந்து கிளியரா தெரியுது. ஓகே, நான் வேணா ஸ்டாப் பண்ணிட்டு வேணா திருப்பி ப்ரெசென்ட் பண்றேன். ஓகேவா? ஓகே. Am I audible now? Yes, ma'am. Okay, okay. Is my screen visible now clearly?
Is there any disturbances in the screen? எழுத்தெல்லாம் நல்லா clear-ஆ தெரியுதா? Yes, ma'am. Okay, okay. Thank you, thank you. So, என்ன பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா கெமிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன் பிசிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன் ரெண்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் சரிங்களா. ஸோ ஐ வில் ஷோ யூ தட் ஸ்லைடு ஆல்சோ. யா ஸோ அந்த மூணு பிசிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன் என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சாலிட், லிக்விட்ஸ் அண்ட் கேசஸ், ரைட்? ஸோ இங்கே பாருங்க. ஸோ எந்த மேட்டர் எடுத்தாலும் நம்ம என்ன பண்றோம், ரெண்டா கிளாஸிஃபை பண்றோம். என்னது, ஒன்று வந்து பிசிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன், த செகண்ட் ஒன் இஸ் கெமிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன். பிசிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன் அப்படின்னா என்னன்னா சாலிட், லிக்விட் அண்ட் கேஸ், அதாவது அவுட்டர் அப்பியரன்ஸ் வச்சு நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து என்னது பிசிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன், ரைட்? ஸோ என்னெல்லாம் கிளாசிஃபிகேஷன்லாம் இருக்கு, சாலிட், லிக்விட் அண்ட் கேஸ், ரைட்? ஸோ கெமிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன் அப்படின்னா பிசிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இது பாருங்க, what is this and what is this? What is given there? என்ன கொடுத்துருக்காங்க இங்க? What is this, Moni? Ice. Ice. This one? Water. And this is gas. That is water vapor. Very good. So chemical classification என்னன்னா mixtures, pure substance அப்படின்னா ரெண்டா கிளாஸிஃபை பண்றாங்க சரிங்களா. So mixtures அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா the compounds are just mixed together. இப்போ நம்ம வந்து Kellogg's எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்களேன். Kellogg's எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க மோனி? எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க Kellogg? Don't know. Kellogg's தெரியாதா? நம்ம தென் மிக்சர் பார்த்துருக்கீங்களா? நம்ம சாப்பிடுவோம்ல டே டு டே லைஃப்ல, வீட்ல மிக்சர் சாப்பிடுவோம்ல. Yes, ma'am. மிக்சர்ல என்னெல்லாம் இருக்கு சொல்லுங்க பாப்போம். Curry leaf. கறி லீவ்ஸ் இருக்கும். வெரி குட். வேற நட்ஸ் இருக்குமா? நட்ஸ் இருக்குமா? இருக்கும். கிடக்கும். பீனட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? அடுத்து காரா பூந்தி கிடக்குமா? ரவுண்ட் ரவுண்டா இருக்கும்ல. ஆமா ஆமா. ஓமப்பொடி கிடக்குமா? நீள நீளமா இருக்குமா? அது எல்லாமே வேற வேற சப்ஸ்டன்ஸ். அது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம மிக்சர்ல என்ன பண்றோம், நம்ம சாப்பிடுறோம், அப்படிதானே? அதே மாதிரிதான் கெமிக்கல் கிளாசிபிகேஷன். மிக்சர் அப்படின்னா என்னன்னா ரெண்டு மூணு சப்ஸ்டன்ஸஸ் சும்மா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருந்தோம்னா அதுக்கு பேர் என்னது, மிக்சர். ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா நம்மளோட டீ எடுத்துக்கோங்க. வாட் இஸ் டீ? டீல என்னெல்லாம் இருக்கு சொல்ல பாப்போம் மோனி. வாட்டர், மில்க். எஸ், வாட்டர், மில்க். டீனா டீ பவுடர், காஃபினா காஃபி பவுடர். வெரி குட். ஸோ இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி இருக்குது இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா கெமிக்கலே ரியாக்ட் ஆயிருக்குமா ஒன்னோட ஒண்ணு? என்னமா கெமிக்கலா ரியாக்ட் ஆயிருக்குமா ஒன்னோட ஒண்ணு? இருக்காதுல்ல. கெமிக்கலா என்ன இருக்காது, ரியாக்ட் ஆயிருக்காது. ஸோ if the substances are mixed together and if they are not chemically reacted, such type of materials are known as mixtures. புரியுதா மோனி? சும்மா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம், எந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனுமே அதுக்குள்ள நடக்கல அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்னன்னா மிக்சர். இஸ் இட் கிளியர் மோனி? எஸ் மேம். யா. ஸோ மிக்சர்ஸ் வந்து ரெண்டா கிளாஸிஃபை பண்றோம். என்னன்னா ஹோமோஜீனியஸ் அண்ட் ஹெட்ரோஜீனியஸ். ஹோமோஜீனியஸ் அப்படின்னா நான் இப்போ டீ எடுத்துக்கோங்க. டீல உங்களுக்கு தெரியும் பால் இருக்கு, டீ டிகாஷன் இருக்கு, சுகர் இருக்கு, இவ்வளவு இருக்கு. ஆனா பாக்குறதுக்கு ஒண்ணு போல இருக்குமா? எது எது எங்கெங்க இருக்கு நமக்கு என்ன பண்ணாது தெரியாது. பால் தனியாவோ, டீ டிகாஷன் தனியாவோ, இல்ல சுகர் தனியாவோ நமக்கு என்ன தெரியாது, தெரியாது. எல்லாமே பாக்குறதுக்கு ஒண்ணு போல ஒரே சொல்யூஷனா தெரியும் இல்லையா? அப்படி இருந்ததுன்னா, ஒண்ணு போல இருந்ததுன்னா தட் இஸ் கால்டு ஹோமோஜீனியஸ். இப்போ நம்ம பக்கத்துல ஏதோ ஷோ பண்ணிருக்காங்களே, இதுதான் என்னது கெல்லாக்ஸ். கெல்லாக்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா அந்த கெல்லாக்ஸ் பார்த்தது இல்லையாமோ? கெல்லாக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் மீல். என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மில்க் செரல்ஸ் எடுத்து மில்க்ல போட்டு அதுல கொஞ்சம் சுகரோ வேற ஏதோ போட்டு சாப்பிடுவாங்க. நீங்க பாத்திருக்கீங்களா? இத போட்டோ பார்த்ததுக்கு அப்புறமா தெரியுதா கெல்லாக்ஸ்? நான் டிவில பாத்திருக்கேன். டிவில பாத்திருக்கீங்களா? அதுல மில்க் தனியா தானே தெரியும். எஸ் மேம். அந்த மாதிரி அது தனித்தனியா இருந்தது, நமக்கு பாக்குறதுக்கு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா தட் இஸ் கால்ட் heterogeneous. Is that clear? What is homogeneous and what is heterogeneous? Yes ma'am. Yeah. அடுத்து வந்து pure. என்னம்மா மோனி?
Do you have any doubt? No, ma'am. Okay. So chemical classificationல அடுத்த classification என்ன அப்படின்னா pure substance. Pure substance அப்படின்னா ஒரே கைண்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஆன இப்ப மிக்சர்னா 2-3 டைப் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா? இப்ப இந்த கெலாக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, என்ன இருக்கு? கெலாக்ஸ் இருக்கு, மில்க் இருக்கு, சுகர் இருக்கு. அப்படி இல்லாம ஒரே டைப் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது? பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ். எக்ஸாம்பிள், வாட்டர் பாட்டில்ல வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க. வாட்டர் எடுக்கிறீங்கன்னா வாட்டர் மட்டும் இருக்குமா இல்ல வேற ஏதாவது இருக்குமா? வாட்டர் மட்டும் தான் இருக்கும். வாட்டர் மட்டும் தான் இருக்கும். அப்படி இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது? அது கூட வேற எதுவுமே என்ன பண்ணாது, இருக்காது. அப்படி இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது? பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ். இஸ் தட் கிளியர் மோனி? எஸ் மேம். யா, பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் ரெண்டா கிளாசிஃபை பண்றாங்க. என்னன்னா எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ். ஸோ எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா தே ஆர் மேட் அப் ஆஃப் சேம் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ். ஒரே கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்னது? எலிமெண்ட்ஸ். எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கலாம், நைட்ரஜன் எடுத்துக்கலாம். வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் ஆக்சிஜன்? ஆக்சிஜனோட ஃபார்முலா என்ன? ஓ. ஓ. ஓவா ஓ2வா? O2. வெரி குட். என்னது? O2. வெரி குட். ஸோ அப்போ O2 அப்படின்னா அப்போ ரெண்டுமே என்ன ஆட்டம் தான்? அது ஆக்சிஜன் ஆட்டம் தான் இல்லையா? ஸோ அப்படி இருந்ததுன்னா சேம் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டம் எல்லாம் மேடா இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது? எலிமெண்ட்ஸ். டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆட்டம் எல்லாம் இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது? காம்பவுண்ட். Now tell me, what is the formula for water? H2O. H2O. என்னென்ன ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு? Hydrogen and oxygen. வெரி குட். ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன். அப்ப ரெண்டு டிஃபரெண்ட் ஆட்டம்ஸ் மிக்ஸ் ஆயிருக்கா, ரியாக்ட் ஆயிருக்கா ஒன்னோட ஒண்ணு? எஸ் மேம். அப்படி இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது? காம்பவுண்ட். இஸ் தட் கிளியர்? வாட் இஸ் எலிமெண்ட் அண்ட் வாட் இஸ் காம்பவுண்ட்? எஸ் மேம். வெரி குட் கண்ணா, வெரி குட். ஸோ அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எலிமெண்ட்னா என்ன? எலிமெண்ட் அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு ஃபர்தரா அந்த எலிமெண்ட் வந்து நம்மளால என்ன பண்ண முடியாதுன்னா சின்ன மாலிகுலா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ப்ரோக் பண்ண முடியாம இருந்ததுன்னா a substance that cannot be broke down into other substance is called. இப்போ வாட்டர் நீ சொன்னேல்ல, வாட்டர் உடைச்சா உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? வாட்டர். வாட்டரை கெமிக்கலா நீ உடைக்கிற. வாட்டர் எதனால மேடா இருக்கு? ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன். வெரி குட். சரி, இப்போ நீ அந்த வாட்டர் பேப்பர் வாட்டர் வந்து நீ வந்து கெமிக்கலா அதை உடைக்கிற, ப்ரோக் டவுன் பண்ற. அப்ப என்ன கிடைக்கும் உனக்கு? ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் தனித்தனியா கிடைக்குமா? இதே இது ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கோ. ஆக்சிஜனை நீ ப்ரோக் டவுன் பண்ணேன்னா உனக்கு என்னதான் கிடைக்கும்? ஆக்சிஜன். ஆக்சிஜன் தான். வெரி குட். அப்போ ஆக்சிஜன் தான் கிடைக்கும். அப்போ எலிமெண்ட் என்ன? பட்டி அதை வந்து அதுக்கு மேல என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ப்ரோக் டவுன் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது? எலிமெண்ட். காம்பவுண்ட்ஸ்னா என்ன? இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் a given combination of elements. 2-3 எலிமெண்ட்ஸ் சேர்ந்து என்ன பண்ணிருக்கும்? ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். நீங்க அதை ப்ரோக் டவுன் பண்ணீங்க அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் உனக்கு? அந்தந்த எலிமெண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? இஸ் தட் கிளியர்? வாட் இஸ் எலிமெண்ட் அண்ட் வாட் இஸ் காம்பவுண்ட்? எஸ் மேம். யா, ஓகே கண்ணா. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆட்டம். உனக்கு தெரியும் வாட் இஸ் ஆட்டம்? இட் இஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் பார்ட்டிகல் ஆஃப் எனி கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ். இப்போ ஆக்சிஜன் மாலிகுல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா O2 எதனால மேடா இருக்கு? இப்பதான் சொன்னீங்க என்னது? ஆக்சிஜன் ஆட்டம். அப்ப ஆட்டம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அன்கட்டபிள். நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது? உடைக்கவே முடியாது. சரியா? இதுதான் இருக்கிறதுல எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஸ்மாலஸ்ட் பாசிபிள் பார்ட்டிகல் ஆஃப் எனி எலிமெண்ட், ரைட்? ஸோ மாலிகூல்னா ஆட்டம்ஸ் வந்து சேர்ந்து உனக்கு ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது? மாலிகூல்ஸ். அடுத்து வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா நம்ம இந்த கிளாஸ்ல இதுதான் பார்க்க போறோம். ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர், தட் இஸ் சாலிடா, லிக்விடா, கேஸ். ஸோ அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன, அதான் ஒண்ணு எப்படி மாத்த போறோம், அதுதான் என்ன பண்ண போறோம், பார்க்க போறோம். சாலிட்ல பார்ட்டிகல்ஸ் எப்படி பேக் ஆயிருக்கும்? வெதர் இட் இஸ் டைட்லி பேக்ட் ஆர் லூஸ்லி பேக்ட்? மோனி, சாலிட்ல பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து எப்படி பேக் ஆயிருக்கும்? வெதர் இட் இஸ் tightly. வெரி குட். இட் இஸ் டைட்லி பேக்ட், ரைட்? அப்புறம் மூவ் ஆகுமா சாலிட்ல இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகல்ஸ்? நோ, மூவ் ஆகாது இல்லையா? ஸோ இதுதான் மூவ் ஆகாது. சரியா? ஸோ சாலிடுக்கு டெஃபினட் ஷேப் இருக்குமா இருக்காதா? Solids, do solids have their definite shape?
எஸ் சாலிட்ஸ்க்கு டெஃபினைட் ஷேப் இருக்குமா இருக்காதாடா கண்ணா? இருக்கும். கண்டிப்பா இருக்கும். டெஃபினைட் வால்யூம் என்ன பண்ணும்? இருக்கும். அப்போ இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து எப்படி பேக் ஆயிருக்கு? தே ஆர் டைட்லி பேக்ட், தே ஆர் வைப்ரேட்டிங் above fixed position and they have definite shape and definite volume. Very good. அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க பாருங்க எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் சாலிட்ஸ் பாருங்க. திஸ் இஸ் ஸ்டோன், டைமண்ட் அண்ட் ஐஸ் கியூப்ஸ், ரைட்? லிக்விட் பார்ட்டிகல்ஸுமே என்னதான் இருக்கும் அப்படின்னா தே ஆர் ஆல்சோ டைட்லி பேக்ட். ஆனா நீங்க சாலிட கம்பேர் பண்ணும் போது இட் இஸ் சம்வாட் லூஸ்லி பேக்ட், ரைட்? அது போக மாலிகூல்ஸ் ஒன்னோட ஒன்று என்ன பண்ணிருக்கோம்னா ஸ்லைடு ஓவர் இஸ் ஒன்னோட ஒன்று மேல என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? ஸ்லைடு ஓவர் பண்ணி என்ன பண்ண போகும், அதாவது உரைச்சிட்டு என்ன பண்ணும் போகும் அப்படின்னு அர்த்தம். சரி, சாலிட்ஸ்க்கு டெஃபினட் ஷேப் உண்டா? சாரி, லிக்விட்ஸ்க்கு டெஃபினட் ஷேப் உண்டா? நோ மேம். என்ன பண்ணும் அது? அது ஷேப்புக்கு என்ன பண்ணும்? நம்ம எதால பேக் பண்ணி வச்சிருக்கோமோ அதே ஷேப்பா. வெரி குட். இப்போ நம்ம பாட்டில்ல பேக் பண்ணி வச்சிருந்தோம்னா பாட்டிலோட ஷேப் எடுத்துக்கும். கப்ல பேக் பண்ணி வச்சிருந்தோம்னா கப்போட ஷேப் எடுத்துக்கும். வெரி குட். ஸோ இட் டேக்ஸ் த ஷேப் ஆஃப் த கண்டெய்னர். வெரி குட் கண்ணா. ஸோ லிக்விட்க்கு these are example. Chocolate, this is molten chocolate, this is liquid, right? Then gas. உங்களுக்கு தெரியும் gaseous particles are very 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 loosely packed and they move very freely. So gasக்கு shape and volume இருக்குமா? இருக்காது. என்ன பண்ணும்? It takes the shape of the container and volume of the container. எதுல நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கோமோ அதோட ஷேப்பையும் அதோட வால்யூம் என்ன பண்ணா எடுத்துக்கும். சரிங்களா? So this is gaseous molecule, right? நம்ம இப்ப என்ன பண்ண போறோம்னா கம்பேர் பண்ண போறோம். ஷேப் பார்த்துக்கோங்க. சாலிடுக்கு ஃபிக்ஸட் ஷேப் இருக்கும், ஃபிக்ஸட் வால்யூம் இருக்கும். லிக்விடுக்கு ஷேப் இருக்காது, வால்யூம் மட்டும் இருக்கும். கேஸ்க்கு என்ன இருக்காது? ஷேப்பும் இருக்காது, வால்யூமும் இருக்காது. எனர்ஜி பாத்தீங்கன்னா சாலிட் வந்து இட் இஸ் காம்பாக்ட்லி பேக்ட். ஸோ மாலிகூல்ஸ் வந்து மூவ் ஆகாது. அப்ப அதோட எனர்ஜி எப்படி இருக்கும்? லோவா இருக்கும். லிக்விட்ல மீடியமா இருக்கும். கேஷியஸ் பார்ட்டிகளோட எனர்ஜி வந்து எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப ஹையஸ்டா இருக்கும். தென் கம்ப்ரெசிபிலிட்டி. கம்ப்ரெசிபிலிட்டினா என்னது? What is compression? By reducing by applying the pressure we are reducing the volume. Volume reduce பண்றோம் pressure apply பண்ணி அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்னது? Compressibility. So compressibility of solid. Solid compress பண்ண முடியுமா? நம்மளால அழுத்தம் கொடுத்து அதோட வால்யூமை குறைக்க முடியுமா? நோ மேம். No. அப்போ it is very difficult to compress. What about liquid? லிக்விடும் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். ஆனா கேஸ் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியும். நான் ஏற்கனவே நம்ம வந்து அந்த இதை சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, நம்மளோட பாடி ஸ்ப்ரே சொல்லியிருக்கேன். ஸோ பாடி ஸ்ப்ரே, அதாவது பாடி ஸ்ப்ரே நீங்க ஸ்ப்ரே பண்ணீங்க கம்ப்ளீட்டா அந்த பாட்டில் உள்ளது ஃபுல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணீங்கன்னா இந்த வீடு முழுக்க உள்ள வால்யூம் அது என்ன பண்ணிக்கும்? ஆக்குபை பண்ணிருக்கும். கரெக்ட் தானே? எஸ் மேம். அதேதான் அந்த வீடு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேஷியஸ் மாலிகுல நம்ம சின்ன 100 ml பாட்டில் என்ன பண்ணிருக்கோம்? அடைச்சு வச்சிருக்கோம். அப்ப என்ன அர்த்தம்? they are easily compressible அப்படின்னு அர்த்தம். சரி, அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ். பார்ட்டிகல்ஸ் எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும்? சாலிட்ல ரெகுலரா அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும், நீட்டா அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும், க்ளோஸ்லி அரேஞ்ச். இதுல லிக்விட்ல they are randomly arranged. அங்க இங்க என்ன பண்ணும் இருக்கும். கேஷியஸ் மாலிகுல் என்னது? they are very randomly arranged. ஸ்பார்ஸ்லி அரேஞ்ச்னா கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி என்ன பண்ணும்னா இருக்கும். ஸோ ஃப்ளூயிடிட்டினா என்னன்னா ஃப்ளோயிங் நேச்சர். இப்போ நம்ம சாலிட நம்ம ஒரு இடத்துல எடுத்து வைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க, டஸ் இட் ஃப்ளோ? இப்போ சாலிட நான் ஒரு டேபிள் மேல வைக்கிறேன், ஃப்ளோ ஆகுமா? டஸ்ட்ல வைக்கிறேன், ஃப்ளோ ஆகுமா? நோ மேம். நோ. இதே இது நான் வாட்டர் வைக்கிறேன், என்ன ஆகும்? ஹையர் சர்ஃபேஸ்ல இருந்து லோ. வெரி குட். ஹையர் சர்ஃபேஸ்ல இருந்து லோயர் சர்ஃபேஸ்க்கு என்ன ஆகும்? ஃப்ளோ ஆகும். வாட் அபவுட் கேஸ்? எப்படி ஃப்ளோ ஆகும்? தே ஃப்ளோ இன் எல்லா டைரக்ஷன். ஏன்னா நம்ம பாடி ஸ்ப்ரே இந்த ரூம்ல இருந்து அடிக்கிறேன்னா பக்கத்து ரூம்ல, மேல இருக்கக்கூடிய ரூம்ல, கீழே ஒரு ரூம் இருந்ததுன்னா கீழே எல்லா சைடுமே என்ன வரும்? அந்த இது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும். அப்போ தே ஃப்ளோ இன் ஆல் த டைரக்ஷன்ஸ். வெரி குட் கண்ணா. தென் மாலிகுலர் மோஷன். நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னேன், சாலிட்ஸ் வந்து என்னதான் ஆகும்? வைப்ரேட் மட்டும் தான் ஆகும். லிக்விட்ஸ் வந்து என்ன ஆகும்? ஸ்லைட்டா மூவ் ஆகும். ஆனா கேஷியஸ் மாலிகுல் தே மூவ் வெரி ஃபாஸ்ட்லி. இன்டர் மாலிகுலர் ஸ்பேஸ். இங்க சொன்னீங்க சாலிட் வந்து தே ஆர் காம்பாக்ட்லி பேக்ட் அல்லது ரொம்ப டைட்லி பேக்ட். அப்ப இன்டர் மாலிகுலர் ஸ்பேஸ் இருக்குமா சாலிட்ஸ்ல?
சாலிட்ஸ்ல இன்டர்மாலிகுலர் ஸ்பேஸ் இருக்குமாடா? நோ. இருக்காது இல்லையா? அதனாலதான் என்ன சொல்லிருக்காங்க, தே ஆர் வெரி லெஸ். லிக்விட்ல கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும், கேஷியஸ் பார்ட்டிகல்ஸ்ல ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். தென் இன்டர்மாலிகுலர் அட்ராக்ஷன். வாட் இஸ் மீன் பை அட்ராக்ஷன்? அட்ராக்ஷன் என்னது? கவருதல். கவருதல். சரி, உனக்கு உனக்கு உங்க ஃப்ரெண்டு பிடிக்கும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவ? பக்கத்துல உட்காருவியா தள்ளி உட்காருவியா? பக்கத்துல உட்காரு. அப்போ சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ்ல எப்படி இருக்கு? டைட்லி பேக்ட், அப்படிதானே? எஸ். டைட்லி பேக்ட்னா என்ன அர்த்தம்? அட்ராக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு அர்த்தம்? அதிகமா இருக்குன்னு அர்த்தம். ஆமா ரைட்? எஸ் மேம். சரி, உனக்கு ஒருத்தவங்க பிடிக்கல, அப்ப என்ன பண்ணுவ? தள்ளி இருப்பேன். தள்ளி இருப்ப. அப்போ கேஷியஸ் மாலிகூல்ஸ் எல்லாம் தள்ளி தள்ளி இருக்கு. அப்போ இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் எப்படி இருக்கும்? கம்மியா இருக்கும்ல, ரொம்ப கம்மியா இருக்கும்ல, அதுதான். ஸோ இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இஸ் மேக்ஸிமம் இன் சாலிட், மீடியம் இன் லிக்விட் அண்ட் இட் இஸ் வெரி வெரி மினிமம் இன் த கேஷியஸ் மாலிகூல். சவுண்டோட ஸ்பீட் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா, நம்மளோட சவுண்ட் இருக்கு இல்லையா, நம்மளோட சவுண்ட் என்ன மாதிரி சவுண்ட் ஆனாலும் இருக்கட்டும், ஸோ அதோட ஸ்பீட் வந்து சாலிட்ல ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கும், லிக்விட்ல கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா இருக்கும், கேஷியஸ் மாலிகூல்ல எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப லோவா இருக்கும், அல்லது ஸ்லோவா என்ன பண்ணணும்னா இருக்கும். சரிங்களா? ஸ்டோரேஜ்னா என்னன்னா, இப்போ நான் வந்து டஸ்ட் எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு கண்டெய்னர் தேவையா? டஸ்ட் இருக்குன்னு கண்டெய்னர் தேவையா? இல்ல, நம்ம என்ன பண்ணலாம், கையிலேயே என்ன பண்ணிடலாம், தூக்கிட்டு போயிடலாம். ஸோ தே டோன்ட் நீட் எனி கண்டெய்னர். ஆனா லிக்விட ஸ்டோர் பண்ணணும்னா என்ன தேவை? we need the container, right? So gaseous molecule ஸ்டோர் பண்ணணும்னா we need the closed container for storage, right? So அடுத்து என்னன்னா, இதுதான் கம்ப்ரஷன். கம்ப்ரஷன்னா என்னது? நம்ம அங்கே look at the particles, so கம்ப்ரஸ் பண்றோம், அதாவது ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணி அதோட வால்யூம் ரெடியூஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கு பேர் என்னமா? கம்ப்ரஷன். அடுத்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, இன்டர் கன்வர்ஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ். இன்டர் கன்வர்ஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா, ஒரு ஸ்டேட்ல இருந்து என்னென்ன ஸ்டேட்ஸ்லாம் இருக்கு? சாலிட், லிக்விட், கேஸ். ஸோ சாலிட லிக்விட் ஆகவோ, லிக்விட கேஸ் ஆகவோ, அல்லது கேஸ லிக்விட் ஆகவோ, அல்லது லிக்விட கேஸா மாத்துறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் என்னது? இன்டர் கன்வர்ஷன். ஸோ த ஃபினாமினா ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மேட்டர் from one state to another and back to the original state is known as interconversion. So interconversion நம்ம ஒரு ஸ்டேட், இப்ப சாலிடா வந்து லிக்விடா மாத்துறோம் அப்படின்னா லிக்விட் மறுபடியும் சாலிடா மாறுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது? இன்டர்கன்வர்ஷன். இந்த இன்டர்கன்வர்ஷன் நம்மளால எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னா, it can be done by applying pressure or temperature. So டெம்பரேச்சரை மாத்துறது மூலமாவோ அல்லது பிரஷரை மாத்துறது மூலமாவோ ஒரு ஸ்டேட்ல இருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? சாலிடா லிக்விடாவோ அல்லது லிக்விட கேஸாவோ நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்னா மாத்த முடியும். Do you have any doubt, Moni? No ma'am. Okay da. So this is the interconversion process. Solid liquid மாறுச்சுனா melting, liquid gas மாறுச்சுனா evaporation, gas liquid மாறுச்சுனா condensation, liquid solid மாறுச்சுனா solidification or freezing. So solid gas direct மாறுச்சுனா sublimation, gas direct solid மாறுச்சுனா deposition, right? So first process என்னன்னா melting or fusion. meltingனா ஒண்ணுமே இல்லமா, solid liquid மாறுச்சுனா என்னது? melting. அப்ப எந்த டெம்பரேச்சர்ல மெல்ட் ஆக ஆரம்பிக்குதோ அந்த டெம்பரேச்சருக்கு பேர் என்னது? melting point. So the process of conversion of solid to liquid is known as melting or fusion. The temperature at which the solid becomes to melt is called its melting point. So water oda melting point உங்களுக்கு சாரி ஐஸ் ஓட melting point உங்களுக்கு தெரியும், அவ்வளவு 0 டிகிரி சென்டிகிரேட். சோடியம் குளோரைட், அதாவது நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய டேபிள் சால்ட் ஓடது 800 டிகிரி சென்டிகிரேட், அயனோடது 1535 டிகிரி சென்டிகிரேட், right? So do you have any doubt in melting or fusion? No ma'am. Okay da. So latent heat அப்படினா, latentனால என்ன மீனிங் அப்படினா hidden. hiddenனா என்னது? ஒளிஞ்சு இருக்குது, அப்படிதானே? hideனா என்னது? What is hide? மறையிறது. மறையிறது. அப்போ latent அப்படினா hidden அப்படினா மறைஞ்சு இருக்கிறது அப்படினா என்னன்னா, இப்ப நீங்க வந்து ஒரு பீக்கர்ல அல்லது ஒரு பாத்திரத்துல ஒரு வெசல் என்ன பண்ணிக்கோங்க, ஒரு 100 ml வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ நீங்க அதை ஹீட் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்க, தெர்மாமீட்டர் உள்ள வைங்க, ஹீட் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்க அப்படின்னா தெர்மாமீட்டர்ல டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கும்.
So what are the boiling point என்ன? What is the boiling point of water? 100 degrees Celsius. Very good, 100 degrees Celsius. So 100 வர வரைக்கும் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும், ரைட்? ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகாதுன்னா அதாவது 100 டிகிரி செல்சியஸ் அது ஒன்ஸ் ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் டெம்பரேச்சர்ல என்ன இருக்காது, சேஞ்ச் இருக்காது. பாத்தீங்கன்னா எப்போ நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய 100 ml வாட்டர் வேப்பரா மாறுற வரைக்கும் என்ன இருக்காது, 100 ml ஐ மீன் 100 டிகிரி சென்டிகிரேட்ல அது என்ன பண்ணாது, மாறாது. அப்ப நம்ம கொடுக்கக்கூடிய எனர்ஜில என்ன பண்ணுது, நம்ம கொடுக்கக்கூடிய எனர்ஜி எல்லாமே சாலிடா லிக்விடா பிரேக் பண்றதுக்கு என்ன ஆகுது, உங்களுக்கு யூஸ் ஆகுது. அப்போ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் நமக்கு விசிபிளா தெரியுதா, தெரியல. டெம்பரேச்சர்ல என்ன, இப்ப நான் டெம்பரேச்சர் கொடுத்துட்டு இருக்கேன்னா உனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கணும்ல, இன்க்ரீஸ் ஆன மாதிரி என்ன பண்ணல காட்டல. அப்படி எப்படி இருக்கு, அது வந்து ஹிடனா இருக்கு. அதனாலதான் அந்த எனர்ஜிக்கு பேர் என்னன்னா லேட்டன்ட் ஹீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இஸ் இட் கிளியர் மோனி? Yes, ma'am. ஓகே கண்ணா. லேட்டன்ட் ஹீட் ஆஃப் ஃபியூஷன்னா ஒண்ணும் இல்லம்மா, 1 கிலோகிராம் சாலிட லிக்விடா மாத்துறதுக்கு எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி சப்ளை பண்றோமோ அதுக்கு பேர் என்னது, லேட்டன்ட் ஹீட் ஆஃப் ஃபியூஷன். ஸோ இட் இஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி, ஹீட் எனர்ஜி required to change 1 kilogram of solid to liquid at atmospheric pressure and at its melting point is known as latent heat of fusion, right? So அடுத்து முக்கியமான நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா பாயிலிங், ரைட்? ஸோ பாயிலிங்னா என்னது, பாயிலிங்னா என்னது, what is boiling? கொதிக்கிறது. வெரி குட். ஸோ கொதிக்கிறதுனா என்ன அர்த்தம், என்ன ஆகும் அந்த இடத்துல, லிக்விட் வந்து என்னவா மாறும், Vapor. Very good. So the process of conversion of liquid to vapor at a particular temperature is known as boiling. So பொதுவாகவே வாட்டர் எப்போ பாயில் ஆகும், 100 டிகிரி சென்டிகிரேட்ல, சரியா? அப்போ பாயிலிங் பாயிண்ட் என்னது, the temperature at which the liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as a boiling point. வாட்டரோட பாயிலிங் பாயிண்ட் உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு, 100 டிகிரி சென்டிகிரேட். குளோரோஃபார்ம் ஓடுது 62 டிகிரி சென்டிகிரேட், சல்ஃபூரிக் ஆசிட் ஓடுது 280 டிகிரி சென்டிகிரேட். அடுத்து latent heat of vaporization. இதே மாதிரி தான் என்னது, the amount of heat energy required to change 1 kilogram of liquid to gas at atmospheric pressure. atmospheric pressureல நம்ம 1 கிலோகிராம் லிக்விடா கேஸா மாத்துறோம்ல, ஸோ அதுக்கு பேர் தான் என்னது, latent heat of vaporization. Do you have any doubt Moni? No, ma'am. ஓகேடா, ஓகே. ஃப்ரீசிங்னா என்னம்மா, ஃப்ரீஸ் பண்றதுன்னா என்ன அர்த்தம், என்ன பண்ணுவீங்க, ஃப்ரீசிங்னா என்னது, ஒரு லிக்விட சாலிடா மாத்தணும்னா அதுக்கு பேர் என்னது, freezing. Am I right? Yes. Yeah, the process where a liquid converts to solid is known as freezing or solidification. Okay? So என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, கூல் பண்ணும்போது லிக்விட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஒன்னோட ஒண்ணு என்ன பண்ணும், பக்கத்துல வரும். அப்ப கைனடிக் எனர்ஜி என்ன பண்ணும், குறையிறதுனால எல்லா பார்ட்டிகல்ஸும் பக்கத்துல பக்கத்துல என்ன பண்ணணும்னா வரும். அப்ப இன்டர்மாலிகுலர் ஸ்பேஸ் வந்து என்ன ஆயிரும், குறைஞ்சிடும். குறைஞ்சிருச்சுன்னா இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்ப என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும், அட்ராக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஒன்னோட ஒண்ணு ரெகுலரா என்ன பண்ணும், அரேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சு சாலிடா என்ன பண்ணிடும், மாறிடும். Do you have any doubt in the process of freezing? No, ma'am. ஓகேடா கண்ணா, ஓகே ஓகே. ஸோ அடுத்து என்னன்னா எவாபரேஷன். எவாபரேஷன் உனக்கு தெரியும். ஸோ இப்போ பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர்னா 100 டிகிரி சென்டிகிரேட். ஆனா நமக்கு எப்படி மழை உருவாகுது அது சொல்ல, எனக்கு எப்படி மழை உருவாகுது நமக்கு, எப்படி மழை வருது சொல்லுங்க. வாட்டர் வேப்பர். வெரி குட், வெரி குட். இது இந்த பாயிண்ட் தான் நான் கேட்டேன். சரி, அப்போ நம்மள இருக்கக்கூடிய சுத்தி இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் வந்து 100 டிகிரி சென்டிகிரேட்டா இருக்கு. வாட்டரோட பாயிலிங் பாயிண்ட் 100 தானே, அப்பதானே வாட்டர் வந்து வேப்பரா மாறும். ஆமா ரைட் மோனி? எஸ் மேம். ஆனா எவாபரேஷன் அப்படின்னா என்னன்னா, பாயிலிங் பாயிண்ட்டுக்கு கீழே எந்த டெம்பரேச்சர்லயாவது
liquid வந்து வேப்பரா மாறுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது evaporation. ஓகேவா? Is it clear? The process where a liquid changes to vapor at any temperature below its boiling point is known as evaporation. சரியா? evaporation வந்து சர்ஃபேஸ்ல மட்டும் தான் நடக்கும். பல்கா என்ன பண்ணாது நடக்காது. இப்போ பாயில் பண்றோம்னா அது பல்கா நடக்கும். ஆனா evaporation வந்து என்ன நடக்காது, பல்க் phenomenon கிடையாது. சரிங்களா? ஸோ என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்லாம் evaporation அஃபெக்ட் பண்ணும்னா சர்ஃபேஸ் ஏரியா, டெம்பரேச்சர், ஹியூமிடிட்டி அண்ட் ரெயின் ஸ்பீட். ஒன்னா பார்ப்போம். சர்ஃபேஸ் ஏரியா. இப்போ நீ ஒரு டம்ளர்ல எடுத்துக்கோ வாட்டரை, பவுல்ல எடுத்துக்கோ, ஒரு லேக் வாட்டர் எடுத்துக்கோ, எது ஈஸியா எவாபரேட் ஆகும்? எது அதிகமா எவாபரேட் ஆகும்? லேக் வாட்டரா, டம்ளர் வாட்டரா, இல்லைன்னா பவுல்ல இருக்கக்கூடிய வாட்டரா? மோனி, பவுல்ல இருக்கக்கூடிய. பவுல்லையா லேக்லையா? லேக் லேக் லேக்னா ஏரி. சரி, டம்ளர் பவுல்ல எப்படி பவுல்னு சொன்னேன்? நான் இப்ப சொன்னேன் டம்ளர் சொன்னேன், பவுல் சொன்னேன். நீ எப்படி பவுல் சொன்ன அதுல ஆன்சர்? ஏன்னா அதோட சர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்கு, பெருசா இருக்கு, அப்படிதானே? எஸ் மேம். அப்ப லேக்கோட சர்ஃபேஸ் பவுலோட சர்ஃபேஸோட பெருசா? அப்ப லேக்ல உள்ளதான் ஈஸியா என்ன ஆகும், எவாபரேட் ஆகும். அப்போ சர்ஃபேஸ் ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு எது இன்க்ரீஸ் ஆகும்? ரேட் ஆஃப் எவாபரேஷன் என்ன ஆகும்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும். நீங்க அந்த உப்பளம் பாத்திருக்கீங்களா? உப்பு எடுப்பாங்கல்ல கடல் தண்ணில இருந்து, பாத்திருக்கீங்களா? நோ மேம். நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வரும்போது அதோட படம் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. சரிங்களா? அந்த இமேஜ் காட்டினா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். ரைட்? ஸோ பொதுவாக சர்ஃபேஸ் ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ரேட் ஆஃப் எவாபரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆனா ரேட் ஆஃப் எவாபரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகுமா? டெம்பரேச்சர் கூட்டுறோம்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து சம்மர் சீசன்ல எவாபரேஷன் அதிகமா இருக்குமா, விண்டர்ல அதிகமா இருக்குமா? சம்மர்ல. அப்ப டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? எவாபரேஷன் என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். சரிங்களா? இப்ப ஹியூமிடிட்டினா என்னது? தட் இஸ் நம்மளை சுத்தி இருக்கக்கூடிய ஈரப்பதம். ஸோ த வாட்டர் வேப்பர் அரௌண்ட் அஸ். ஸோ வாட்டர் வேப்பர் அது ஹியூமிடிட்டி அதிகமா இருந்ததுன்னா, ஈரப்பதம் அதிகமா இருந்ததுன்னா எவாபரேஷன் என்ன பண்ண நடக்காது. ஸோ விண்டோட ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆனா ரேட் ஆஃப் எவாபரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகுமா? இன்க்ரீஸ் ஆகுதான் செய். பார்த்துக்கோங்க, கிளாத்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. கிளாத்ஸ் எடுக்கிறீங்க, ஒரு ஒரு உனக்கு வந்து சுத்தி ஃபேனே ஓடல, ஒரு ரூம்ல ஃபேன் ஓடிட்டே இருக்கு. எந்த இடத்துல ஈஸியா காயும்? டெம்பரேச்சர்லாம் ஒன்னே டெம்பரேச்சர் தான். எது ஈஸியா காயும்? ஃபேன் ஓடுற ரூம்ல இருக்கக்கூடிய கிளாத்ஸா இல்ல நார்மல் ரூம்ல இருக்கக்கூடிய கிளாத்ஸா? மோனி மேம் கொஸ்டின் ஒர்க்கா கூட. இப்போ ஒரு 2 ரூம் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு ரூம்ல வந்து ஃபேன் போட்டு நீங்க துணி காய போடுறீங்க, இன்னொரு ரூம்ல ஃபேன் போடல. எது ஈஸியா காயும்? ஃபேன் போட்டல். ஃபேன் போட்டு. அப்ப என்ன அர்த்தம்? நம்ம இருக்கக்கூடிய வாட்டர் ஈஸியா விண்ட் இருந்ததுன்னா எவாபரேட் ஆகுது, அப்படிதானே? அப்போ விண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா உனக்கு ரேட் ஆஃப் எவாபரேஷன் என்ன ஆகும்? உனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ எவாபரேஷன் காஸ் கூலிங், இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். இப்போ நம்ம வெயில் நேரத்துல நம்மளோட வேர்வையை வந்து ஷர்ட் அப்சர்வ் பண்ணுச்சு அப்படின்னா அது எவாபரேட் ஆகும்போது நமக்கு கூலிங் சென்சேஷன் வரும், அப்படிதானே? எஸ் மேம். ஏன் அப்படின்னா நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணி அது என்ன பண்ணுது, வேப்பரா என்ன பண்ணுது, மாறுது. அப்போ இட் காசஸ் கூலிங். இஸ் இட் கிளியர் கண்ணா? எஸ் மேம். ஸோ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் எவாபரேஷன் அண்ட் பாயிலிங். பாயிலிங் வந்து ரேபிட் ப்ராசஸ், ரொம்ப ஃபாஸ்டா நடக்கும். ஆனா எவாபரேஷன் வந்து என்னது, ரொம்ப ஸ்லோ ப்ராசஸ். பாயிலிங் வந்து என்டையர்
திங்கும் பாயில் ஆகும். இப்போ நம்ம 100 ml வாட்டர் எடுக்கிறோம்னா 100 ml வாட்டர் என்ன ஆகும், பாயில் ஆகும். ஆனா எவாப்ரேஷன்ல சர்ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடிய வாட்டர் மட்டும் தான் என்ன ஆகும்னா எவாப்ரேட் ஆகும். ஸோ பாயிலிங் வந்து பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர்ல மட்டும் தான் நடக்கும். எவாப்ரேஷன் எந்த டெம்பரேச்சர்ல வேணாலும் என்ன பண்ணலாம், நடக்கலாம். ஸோ பாயிலிங் நடக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். ஆனா எவாப்ரேஷன் நடக்கும்போது உங்களுக்கு கூலிங் நடக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் எவாப்ரேஷன் அண்ட் பாயிலிங். ஸோ இது போக என்ன இருக்கு அப்படின்னா கண்டென்சேஷன் இருக்கு. வாட் இஸ் கண்டென்சேஷன்? வேப்பர் வந்து லிக்விடா மாறுது இல்லையா, அதுக்கு பேர் தான் என்னது, கண்டென்சேஷன். இப்போ நீங்க ஐஸ் வாட்டர் எடுத்து வைங்களேன் வெளியில, அப்போ அந்த டம்ளர் சுத்தி என்ன இருக்கும், வாட்டர் டிராப்லெட்ஸ் வருமா? எஸ் சார். இது ஏன் அப்படின்னா நம்ம சில்லுன்னு இருக்கா நம்மளோட ஐஸ் வாட்டர், அப்ப என்ன பண்ணுவோம்னா அது வந்து நம்மளை சுத்தி என்ன இருக்கும்னா வாட்டர் வேப்பர் இருக்கும். அந்த வாட்டர் வேப்பர் என்ன பண்ணி விட்டுருன்னா கண்டென்ஸ் பண்ணி விட்டுரும். கண்டென்ஸ்னா என்ன அர்த்தம், வேப்பர் வந்து என்னவா மாறுது, லிக்விடா மாறுது. அதனாலதான் அவனுக்கு என்ன இருக்கு, வாட்டர் டிராப்லெட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா இருக்குது. சப்ளிமேஷன் அப்படின்னா என்னன்னா the process of conversion of direct conversion of, இப்போ நீங்க வந்து கேம்பர் எடுத்து நாப்தலின் பால்ஸ் பாத்திருக்கீங்களா, பாச்சவர்னு சொல்லுவாங்களா, பாத்திருக்கீங்களா, பாத்திருக்கியாமா மோனி? எஸ் எஸ் மேம். அதை நான் வந்து ஒரு 10 நாளா ஒரு இடத்துல போட்டு வச்சுட்டேன், அதோட சைஸ் குறைஞ்சிருக்குமா? எஸ் மேம். ஆனா அங்க எங்கேயாவது லிக்விடோட இது இருக்குமா, லிக்விடா மாறி இருக்குமா? இல்ல. என்ன பண்ணுது, சாலிட் டைரக்டா என்ன பண்ணுது, கேஸா என்ன பண்ணுது, மாறுது. ஸோ இந்த மாதிரி டைரக்ட் கன்வர்ஷன் ஆஃப் சாலிட் டு கேஸ் இஸ் நோன் அஸ் சப்ளிமேஷன். இஸ் இட் கிளியர்? எஸ் மேம். ஓகேடா. ஸோ மீதி இருக்கக்கூடிய என்ன பண்ணலாம், we will see in the next class, right? ஸோ இந்த கிளாஸுக்கு ஆக்டிவிட்டி வந்து உங்களுக்கு வந்து கொடுக்குறேன், உங்க சாட்டை கொடுக்குறேன். ஸோ நீங்க பண்ணிட்டு வரலாமா மோனி? எஸ் மேம். ஓகேடா. தேங்க்யூ கண்ணா. ஹாவ் a great day. Thank you. தேங்க்யூ மேம்.